لیکن اگر سردار کے آنے سے پہلے دوبارہ سردار بی بی نے کوئی اور سازش کی تو؟ منہ میں بڑبڑاتی وہ حویلی کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ سردار بی بی نے اس سے اس کی چھت بھی چھین لی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ اسے کسی صورت پناہ نہیں دیں گی۔ اسے سب سے زیادہ فکر اپنی آبرو کی تھی جو کہ اب یہاں محفوظ نہیں تھی۔ سردار بی بی جب ایک مرتبہ اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہیں تو دوبارہ ان سے کچھ اچھائی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ سردار شیر دل سے بھی التجا نہیں کر سکتی تھی کہ وہ جانتی تھی جب وہ ایک دو بار عباس کے پاس آئے تھے تو کس قدر حقارت سے وہ اسے دیکھتے تھے۔ کئی مرتبہ وہ عباس کو ان سے نورے سے شادی والے معاملے پر بحث کرتا سن چکی تھی۔ حویلی کے کسی بھی مکین سے اسے امید نہیں تھی کہ کوئی اس کی مدد کرے گا۔ میرے اللہ، میں کہاں جاؤں؟ ماں، بابا، دعا کو سینے میں بھینچتی ہوئی وہ سسکی تھی۔ کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جائے۔ کوئی بھی تو نہیں تھا جو اس کا ساتھ دیتا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ عباس کو اس کی ماں کی حقیقت بتائے گی، مگر عباس کے آنے تک اسے کہیں تو رہنا تھا۔ نگاہیں سامنے کھڑے گارڈز کی جانب کیں کہ ان سے موبائل لے کر عباس کو سب حالات سے آگاہ کرے، مگر وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ پھر بھی کچھ سوچتے ہوئے اس نے ان میں سے ایک کو مخاطب کیا جو کہ سردار بی بی کے حکم پر اسے حویلی سے نکالنے کے منتظر تھے۔ پلیز سردار سے بات کرنی ہے مجھے، موبائل دے دیں۔ بمشکل آنسو پونچھتی ہوئی وہ بولی تھی، مگر گارڈز نے سر جھکا لیا اور خاموش رہے۔ پلیز، سسکتی ہوئی دعا کو سنبھالتی ہوئی وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی، مگر وہ ہنوز سر جھکائے کھڑے رہے۔ ہورا جانتی تھی وہ اپنے مالک کے حکم کے غلام ہے، تبھی خاموش ہو گئی۔ حویلی کے دروازے پر بیٹھنا پڑے میں بیٹھوں گی اور وہیں بیٹھ کر سردار کا انتظار کروں گی، مگر حویلی سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آخر وہ اس ظالم دنیا سے کیسے اکیلے مقابلہ کر سکتی تھی جو قدم قدم پر نوچنے کو کھڑی تھی؟ ایسے حالات میں عباس جیسے ہمدرد ساتھی اور محافظ سے کیسے دور جا کر بے وقوفی کر سکتی تھی؟ میرے اللہ، سردار کو بھیج دیں، پلیز آ جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مسلسل دعا کرتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ یہ کوئی جانی پہچانی آواز تھی جو ہورا کو پشت سے سنائی دی تھی۔ کسی نے شاید اسے پکارا تھا۔ لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے نائمہ کھڑی تھی۔ پہلے ہورا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، پھر دل میں خیال آیا کہ ان سے مدد مانگی جائے، شاید وہ انہیں سردار بی بی سے یہاں رہنے کی اجازت لے دیں۔ ابھی ہورا نے کچھ بولنے کو لب واہ ہی کیے تھے کہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ تم جانتی ہو لڑکی، تم اور تمہاری گود میں یہ بچی اس وقت قابل رحم ہو، کسی کو بھی تم پر ترس آ جائے۔ مگر انہوں نے عام سے انداز میں بات کا آغاز کیا تھا۔ ہورا اس وقت اس بات کی توقع ان سے نہیں کر رہی تھی۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی، جبکہ وہ سامنے کھڑی ہورا کو بغور دیکھ رہی تھیں۔ مندے سے کپڑوں میں مٹی کے واضح نشان موجود تھے، دوپٹے سے خود کو لپیٹے ہوئے، لمبے سیاہ بالوں کی چٹیا سے آدھے بال نکلے ہوئے تھے، چہرے پر خشک آنسوؤں کے نشان، آنکھیں سوجی ہوئی، گود میں سال بھر کی بچی بلک رہی تھی۔ ایک پل کو تو اسے دیکھ کر ان کا دل بے اختیار دل پر جا پڑا، مگر پھر سر جھٹکا۔ انہیں کمزور نہیں پڑنا تھا۔ اپنی بیٹی کی خاطر اگر انہیں ہورا جیسی بے ضرر لڑکی سے قربانی بھی مانگنی پڑی تو ایسا ضرور کریں گی۔ ہاتھ کے اشارے سے انہوں نے گارڈز کو وہاں سے بھیجا اور پھر سے ہورا کی جانب متوجہ ہوئیں۔ چلی جاؤ، چلی جاؤ ہماری زندگی سے، چلی جاؤ چھوٹے سردار کی زندگی سے، چلی جاؤ میری بیٹی کی زندگی سے، تاکہ خوشیاں اس کی زندگی میں آ سکیں، وہ شفقت سے کہہ رہی تھی۔ ہورا نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہورا کی آواز بمشکل نکلی تھی۔ تم جب تک چھوٹے سردار کی زندگی میں رہو گی اس وقت تک وہ نورے کو قبول نہیں کرے گا۔ میری بچی کی خوشیوں میں رکاوٹ مت بنو، کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی تم میری بیٹی کی خوشیوں کی رکاوٹ بن کر۔ وہ سخت لہجے اور انداز میں بات کر رہی تھی۔ میں کیسے نورے کی خوشیوں میں رکاوٹ ہوں؟ ہورا کی آواز جیسے کھائی سے آئی تھی۔ یہ تو تم جانتی ہو کہ چھوٹے سردار اور نورے کی نسبت بچپن سے طے تھی۔ اگر آبی کے قتل کے بعد اس کے خون بہا میں تم چھوٹے سردار کی ونی بن کر نہ آئی ہوتی تو آج میری بیٹی چھوٹے سردار کے ساتھ خوش رہ رہی ہوتی۔ جیسے آج تمہاری گود میں اولاد ہے ایسے میری بیٹی کی گود میں بھی ہوتی، مگر افسوس تم آ گئی ہماری خوشیوں کو آگ لگانے کے لیے۔ وہ جیسے جیسے بول رہی تھی ویسے ہی ہورا کے وجود میں خنجر پیوست ہو رہے تھے۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کبھی بھی سردار کی نورے کے ساتھ شادی پر اعتراض نہیں کیا۔ میں نے دل سے اس بات
मैं दिल से इस बात पर राज़ी हूँ। बहते आंसुओं को बार बार एक हाथ की पुछ से रगड़ती हुई वो बोली थी, इतने अरसे में तो तुम सरदार को जान गई होगी, वो कितने नर्म दिल हैं। तुमसे हमदर्दी की वजह से वो नूरे से शादी नहीं कर रहे, क्योंकि नूरे से अगर उसकी शादी हो गई तो नूरे का मर्तबा तुमसे ज़्यादा होगा। नूरे को सरदार बीबी की हैसियत मिलेगी, क्योंकि वो ख़ानदानी बीवी होगी, और तुम्हारी औलाद की कोई औकात नहीं रहेगी, जबकि नूरे की औलाद को ही सरदार बीबी की औलाद की हैसियत दी जाएगी। उनकी बातें हुरा को सर झुकाने पर मजबूर कर गई थीं। पुरनम आँखों से दुआ की जानिब किए वो तड़प गई थी। क्या उसकी तरह उसकी बेटी की भी कोई हैसियत नहीं थी? जबकि उन्होंने उस पल हुरा से निगाहें चुराई थीं, क्योंकि सामने खड़ी बेबस लड़की कितनी दुखी थी और किन हालात से गुजरी थी या गुजर रही थी। वो जानती थी कि हुरा की ज़िंदगी कितने कांटों से भरी होगी। अगर उन्होंने उसकी मदद ना की, मैं क्या कर सकती हूँ? अल्फाज हलक से निकलने से इनकारी थे, मगर वो अजियत की हदें पार करते हुए बोली, सरदार को छोड़ दो। उन्होंने फट से कहा तो हुरा उन्हें देखती रह गई। मैं ऐसा किसी कीमत पर नहीं कर सकती। उनकी आंखों में देखते हुए वो गोया हुई, मेरी बेटी की आहें तुम्हें जीने नहीं देंगी। देखो ज़रा अब्बास जैसे हम सफ़र के साथ के बावजूद तुम इस मुश्किल में हो। इसका मतलब खुदा भी यही चाहता है कि तुम निकल जाओ उसकी ज़िंदगी से। वो बोली तो हुरा ने उस बेरहम औरत को देखा जो अपनी बेटी की खातिर कैसे उसे बद्दुआ दे रही थी। मैं नहीं जा सकती, कुछ रहम करें, मेरा कोई नहीं जिसके पास जाऊं। वो इल्तजाया अंदाज में बोली, कहीं भी चली जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है, शायद तुम्हारी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाए। आखिरी बात जाने क्या सोचकर उन्होंने कही थी कि हुरा ने उन्हें देखा। मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? वो बेबसी की इंतहा पर बोली थी। कहीं भी जाओ, मगर हमारी ज़िंदगी से चली जाओ, मेरी बेटी की खुशियों से दूर, बहुत दूर। उनकी सफाकियत से कही हुई बात पर हुरा ने उन्हें तड़प कर देखा था। अगर उसके माँ बाप नहीं थे तो क्या हुआ? दुनिया ने तो उसे ठोकरों पर रख लिया था। सामने खड़ी माँ को महज अपनी बेटी की खुशियाँ अजीज़ थीं। बदले में वो हुरा से इतनी बड़ी कुर्बानी मांग रही थी। अब हुरा उन्हें कैसे समझाती कि ये कुर्बानी उसके वजूद से सांसें भी निकाल देगी। मैं सच कह रही हूँ, मेरा सरदार के सिवा कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँगी? वो इस मर्तबा बेतहाशा रोते हुए बोली थी, जबकि दुआ का भूख से बुरा हाल था। वो मासूम बच्ची रो रो कर भी निढाल हो चुकी थी, मगर उसकी माँ के पास उसे देने के लिए दूध भी नहीं था। अगर तुम यहाँ रही तो कभी खुशियाँ नहीं पा सकोगी। हमेशा मेरी बेटी के आंसू तुम्हारी ज़िंदगी को अजियतों से भरते रहेंगे, क्योंकि मेरी बेटी अगर हम सफ़र के बगैर ज़िंदगी अकेले गुजारेगी तो कभी सुकून से तुम भी नहीं रह सकोगी। वो कटीले अंदाज में बोली थी, जबकि हुरा उनकी मुसलसल बद्दुआओं से तड़प रही थी। आप मेरा यकीन करें, मैं छोटे सरदार को नूरे के साथ शादी पर राज़ी कर लूँगी। नूरे बेरंग ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। हुरा दिल पर ज़ब्त करते हुए बोली थी, क्योंकि जानती थी कि नूरे की शादी अब्बास के सिवा हवेली वाले कहीं नहीं करेंगे। तुम चली जाओगी सरदार की ज़िंदगी से तो सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। वो नफ़ी में सर हिलाती बोली थी, मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं नहीं जा सकती ऐसे कहीं भी। मेरा कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं, मेरे माँ बाप नहीं हैं और कोई भी नहीं, सरदार के सिवा कोई सहारा नहीं मेरा। खुदा के लिए मुझसे मेरा वाहिद सहारा मत छीने। हुरा मुसलसल रोते हुए बोल रही थी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चली जाओ हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर। यहाँ तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई कबूल नहीं करेगा, कभी कबूल नहीं करेगा। वो अंदाज में हकारत लिए तंजिया हाथ जोड़ते हुए बोली, ऐसा नहीं है, सरदार अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। हुरा ने फ़ौरन कहा तो वह तमस्कराना हंसी, और सरदार बीबी, बड़े सरदार, अगर तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की कोई हैसियत होती ना तो तुम आज हवेली में होती, यहाँ दर दर की ठोकरें ना खा रही होती। छोटे सरदार ये बात समझते हैं कि तुम्हें हवेली में कभी भी सरदार की बीवी की तरह इज्जत नहीं मिलेगी, तभी उन्होंने तुम्हें हवेली से दूर रखा हुआ था। उनके अल्फाज नहीं खंजर थे जो हुरा के वजूद को छलनी कर रहे थे, मगर वो खामोश रही। तुम्हें तुम्हारी बेटी का वास्ता है, चली जाओ यहाँ से। तुम खुद एक माँ हो, मेरी बेटी की ज़िंदगी वीरान होने से बचा लो। हुरा की खामोशी पर इस मर्तबा वो इल्तजाइया अंदाज में बोली थी। मैं कैसे? हुरा उनकी बात पर सर झुका गई।
تم بات ختم کیوں نہیں کرتی ہو؟ چلی کیوں نہیں جاتی ہو؟ روز روز کا تماشا ختم کرو۔ تمہارا اور گاؤں کے سردار کا کیا مقابلہ؟ تم کسی لحاظ سے ان کے قابل نہیں ہو۔ وہ واحد اولاد ہیں بڑے سردار کی۔ آج نہیں تو کل وہ چھوٹے سردار کو راضی کر لیں گے نورے کے ساتھ شادی پر۔ پھر کیا حاصل ہوگا تمہاری زندگی کا؟ اس سے پہلے ہی چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ پھر اسی انداز میں آئی تھی اور خاصے کڑوے لہجے میں بولی تھی۔ اس سے پہلے ہورا کوئی جواب دیتی، دعا پھر بھوک سے رونے لگی تھی۔ پلیز میری بیٹی بھوک کی وجہ سے رو رہی ہے۔ پلیز جتنے مرضی پیسے چاہیے ہوں لے جاؤ، لیکن ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ وہ ہورا کی بات کاٹ کر بولی تھی اور چند نوٹ ہورا کی جانب اچھالے تھے جو زمیں بوس ہو چکے تھے۔ ہورا نے اس خود غرض عورت کو دیکھا جو ہر صورت اسے حویلی سے دور کرنا چاہتی تھی۔ سردار کے آنے تک میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ان کی بے رحمی پر ہورا نے کہا، اگر تم نہ گئی تو یاد رکھنا تم بھی بیٹی والی ہو۔ اگر عباس اور تم میری بیٹی کے ساتھ نا انصافی کرو گے تو وقت آنے پر تم دونوں کی بیٹی بھی تم دونوں کا کیا بھگتے گی، ایسے ہی تڑپے گی جیسے میری بیٹی تڑپ رہی ہے، انہی اذیتوں سے گزرے گی جن سے میری بیٹی گزر رہی ہے۔ وہ اب دھمکی دے رہی تھی بلکہ بد دعا دینے لگی تھی۔ خدا کے لیے میری معصوم بچی کے متعلق ایسے نہ کہیں۔ میں چلی جاتی ہوں، چلی جاؤں گی، لیکن پلیز میری بیٹی کو بد دعا نہ دیں۔ ان کے الفاظ سن کر ہورا تڑپ کر بولی تھی اور مضبوطی سے دعا کو خود میں بھینچا تھا، پلٹ کر آنے کا سوچنا بھی مت، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہارا سایہ بھی پڑے ہمارے بچوں کی خوشیوں پر۔ وہ ہورا کو بیرونی دروازے کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہی تھی، جبکہ ہورا نے افسوس اور اذیت کے ملے جلے تاثرات لیے، انہیں دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے پیچھے مڑی جبکہ وہ جا چکی تھی۔ ہورا نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا۔ میں کیا کروں میرے مالک، کچھ تو راہ نکال۔ وہ اپنا سب کچھ ہار کر جا رہی تھی، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں خوشیاں عباس کے ساتھ گزارے گئے اس 1.5 سال کی مدت جتنی تھی۔ وہ یہ بات قبول کر چکی تھی، ان کا الگ ہونا مقصود تھا، کیونکہ ان دونوں کے ساتھ سے کسی کی زندگی خراب ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی عباس اس کی موجودگی میں کبھی نورے سے شادی نہیں کرے گا، اسی لیے نورے کی خوشیوں کے لیے اسے بہت دور جانا تھا، ان لوگوں سے، تاکہ حویلی والے خوش رہ سکیں، بے شک اس کے لیے اسے کتنی بڑی مشکل سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ احمد، میں پاکستان واپس جا رہا ہوں، تم دیکھ لینا یہاں سب کچھ۔ وہ موبائل پر مسلسل انگلیاں چلاتے ہوئے بولا تو احمد نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی 1 دن نہیں ہوا ہمیں آئے ہوئے اور تم یہ اچانک جانے کا کیوں کہہ رہے ہو؟ احمد نے اس کا بوجھل انداز نوٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ عباس رات بھر جاگتے رہے ہو کیا؟ عباس کے خاموش رہنے پر احمد نے اس کی بوجھل اور سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ نیند نہیں آئی، عباس نے انگلیاں بالوں میں پھیرتے ہوئے کہا تو احمد اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ عباس، پریشان لگ رہے ہو؟ احمد نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو عباس نے بوجھل انداز میں اسے دیکھا۔ ہورا کال پک نہیں کر رہی، پتہ نہیں دعا کیسی ہوگی، مجھے مس کر رہی ہوگی۔ عباس نے دوبارہ موبائل پر ہورا کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا تو احمد ہنسنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے یار، ابھی کل ہی تو آیا ہے بھابھی کے پاس سے، ایک ہی دن میں یاد ستانے لگی ان کی۔ عباس نے شرارت سے کہا، مگر عباس ہنوز سنجیدہ تھا۔ ہورا لاپرواہ نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ میں صبح ہوتے ہی انہیں کال کروں گا، پھر فون کیوں نہیں اٹھا رہی وہ میرا؟ چوکیدار کا نمبر بھی بند ہے۔ عباس کے انداز اور لہجے سے پریشانی عیاں تھی۔ اس کی بات سن کر احمد کے مسکراتے لب بھی سکڑے تھے۔ یار تو کسی گارڈ کو کال کر، اس سے معلوم کر، شاید بھابھی مصروف ہوں، چھوٹی بچی ہے ان کی، اس میں مصروف ہوں گی، ایسے پریشان نہ ہو۔ احمد کے کہنے پر عباس نے سرد آہ بھری تھی۔ رات بھر بے چینی ہوتی رہی تھی کہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات کمرے میں مختلف سوچوں میں گزری تھی۔ صبح ہوتے ہی ہورا کو مسلسل کال کر رہا تھا، بیل جا رہی تھی مگر وہ کال پک نہیں کر رہی تھی۔ اس وقت سے عباس پریشان تھا۔ مزید پریشان یہ بات کر رہی تھی کہ نہ اس کا گارڈ نہ چوکیدار کال پک کر رہا تھا۔ اس وقت سے عباس مضطرب تھا۔ نہیں یار، کیسے پریشان نہ ہوں، کوئی کال پک نہیں کر رہا میری، ہورا اور دعا پتہ نہیں کیسی ہوں گی۔ عباس داڑھی پر ہاتھ پھیرتا مضطرب انداز میں بولا، یار پریشان مت ہوا کر، ایسے کرتے ہیں ہم حالیان کو کال کرتے ہیں، اسے تیرے گھر بھیجتے ہیں، وہ بھابھی اور دعا کی خیریت معلوم کرے گا۔ احمد نے اسے بے چین دیکھتے ہوئے کہا، ہاں لیکن میری فلائٹ بک کرواؤ، میں خود پاکستان جاؤں گا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے عباس نے کہا،
अभी कल ही तो आए हैं हम पाकिस्तान से। तू परेशान ना हो, सब ठीक होगा। आलियान जाएगा ना अभी वहाँ। हाँ, लेकिन मुझे हुरा और दुआ को खुद देखना है जाके। जब तक मैं उन्हें खुद नहीं देखूंगा अपनी आंखों से मुझे चैन नहीं आएगा। अब्बास अब कोई नंबर डायल करके सेल फोन कान से लगा चुका था। यकीनन वो आलियान को कॉल कर रहा था। बीबी जी, हुरा शिकस्त ज़दा चाल चलती हवेली से दूर जा रही थी जब उसे अपनी पुश्त से पुकार आई। आप? मुड़कर देखने पर नाहिद सामने खड़ी हुई नजर आई तो हुरा ने पथराई निगाहों से उसे देखा। आप कहाँ जा रही हैं बीबी जी? नाहिद उनके करीब आते मुअद्दब से अंदाज में पूछने लगी तो हुरा चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गई। ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाएगी। क्या हुआ बीबी? नाहिद ने उसे फिर से मुखातिब किया था। कुछ नहीं, आप बताएं हवेली से बाहर क्या कर रही हैं आप? हुरा के सवाल पर वो दुख से मुस्कुराई। जब छोटे सरदार आपको लेकर शहर चले गए थे तो सरदार बीबी ने मुझे आपकी खिदमत करने की सज़ा यूं दी कि सारे इख्तियार मुझसे छीन लिए। खाना भी एक वक्त का देती थी। बहुत मुश्किल से गुजर रही थी हवेली में मेरी ज़िंदगी। फिर एक दिन छोटे सरदार ने सरदार बीबी का मेरे साथ सलूक देखा तो मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि हवेली से चली जाओ, जैसे चाहूँ ज़िंदगी गुजारूँ। तो मैं अपनी बहन के पास चली गई। उनके इस फैसले से मेरी ज़िंदगी में सुकून तो आया, मगर मैं अक्सर हवेली आती हूँ बड़े सरदार की खिदमत में। नाहिद के तफसील से बताने पर हुरा ने सर हिलाया। ये छोटे सरदार की बेटी है ना? माशाल्लाह इतनी प्यारी है। हुरा की गोद में रो रो कर फिर से सोई हुई दुआ को देखकर नाहिद खुश होती हुई बोली और थकी थकी हुरा की गोद से दुआ को ले लिया। हुरा ने अजियत से मुस्कुराकर नाहिद को देखा। वो पहली औरत थी जिसने दुआ को इतने प्यार से गोद में लिया था, वरना सरदार बीबी और नाइमा बीबी ने तो हकारत से उस बच्ची को देखा था। मैंने सुना बीबी जी सब कुछ, नाइमा बीबी ने जो आपको बोला था। अब क्या करेंगी आप? नाहिद ने दूर से नजर आती हवेली को अफसोस से देखते हुए इस्तफसार किया। उसे सरदार की बीवी और बेटी को दरबदर ठोकरें खाते देखकर दिली तौर पर दुख हुआ था। करना क्या है, मैं और मेरी बेटी मर भी जाए ना तो किसी को फ़र्क थोड़ा ही पड़ेगा। यहाँ कहीं भी चली जाऊंगी, मेरे जाने से हवेली में खुशियाँ आ जाएंगी। हुरा भीगी आवाज़ में बोली थी। उसके बहते आंसू और लहजे की अजियत कोई भी बाआसानी महसूस कर सकता था। छोटे सरदार की ज़िंदगी तो आप दोनों ही हैं ना बीबी जी? मैंने देखा है आबी बीबी के कत्ल के बाद सरदार कितनी अजियत से गुजरे हैं, मगर आपके आने से और फिर अपनी बेटी के आने से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लौट आई है और ज़िंदगी जीने लगे हैं। नाहिद बताते हुए प्यार से दुआ के गुलाबी गालों पर उंगली रखते बोली। जिस तरह मैं और दुआ उनके लिए अहम है ना, वैसे ही उनके माँ बाप भी उनके लिए अहम है। हर बार मेरी वजह से वो अपने घर वालों से उलझते हैं। मेरे जाने से उनकी ज़िंदगी भी पुरसकून हो जाएगी। वो अजियतों के इंतहा पर पहुंचती कह रही थी। उसे इस तरह देखकर किसी का भी पत्थर दिल मोम हो जाता, मगर हवेली वाले बहुत कठोर थे और वो नूरे से शादी भी कर लेंगे, वो मजीद बोली थी। जबकि नाहिद ने ज़रा सा चेहरा दुपट्टे में छुपाकर अपने आंसू साफ किए। वो कैसे भूल सकती थी उस लड़की की मुश्किलात जिनकी वो खुद गवाह थी। उस बेज़रर लड़की ने कितने जुल्म सितम सहे थे। अगर आप हुक्म करें बीबी जी तो छोटे सरदार से राब्ता करें और उन्हें बताएं। नाहिद के सवाल पर हुरा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं, मज़ीद मुश्किल में नहीं डाल सकती मैं उन्हें अब अपनी वजह से। सब हवेली वाले नूरे बीबी की बेरंग ज़िंदगी की वजह से परेशान हैं, जो मुझे भी सुकून से नहीं रहने देगी। किसी की खुशियों के कब्रिस्तान पर अपने लिए सुकून और खुशी ढूंढना हिमाकत है। मैं ही दूर चली जाऊंगी तो सरदार शादी कर लेंगे नूरे से। बेतहाशा सुर्ख और बोझल आंखों से नाहिद को देखती वो गोया हुई। कहाँ जाएंगी आप बीबी जी फिर? नाहिद ने दिल पर जब्र करके ये सवाल किया था, लेकिन वो जानती थी हुरा का कोई भी तो नहीं है जिसके पास अपनी बेटी को लेकर वो जाकर पनाह लेगी। जिस खुदा के आसरे पर निकली हूँ वही पहुँचाएगा मंजिल तक। ये कहते हुए हुरा ने दुपट्टा दरुस्त किया और दुआ को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए। बीबी जी, मैं भी आपके साथ चलूँगी, खुदा का वास्ता है मना ना कीजिएगा। छोटे सरदार के बहुत एहसान है मुझ पर। मैं उनकी बीवी और बेटी को इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दूं तो लानत है मुझ पर। नाहिद ने दुआ के हाथ चूमते हुए कहा तो हुरा ने नासमझी से उसे देखा। मुझे तो मेरी मंजिल का इदराक नहीं, फिर आप क्यों रुलती हैं मेरे साथ? हुरा ने थके हुए वजूद को घसीटते हुए कहा। वो दोनों अब आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं।
जिस दिन छोटे सरदार ने मुझे आपकी खिदमत के लिए मुख्तस किया था ना, उसी दिन से सच्चे दिल से आपकी खिदमत करने लगी थी। बाखुदा आपके साथ जितना भी जुल्म किया वो सरदार बीबी के कहने पर किया था और मुझे मरते दम तक इस बात का अफसोस रहेगा। मगर मैं आपको इस मुश्किल वक्त में अकेले नहीं छोड़ सकती बीबी जी। नाहिद दुआ को गोद में उठाए हुरा के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कह रही थी, मैं कभी ना आने के लिए जा रही हूँ आपके साथ। वादा करें आप कभी मुझे वापस पलटने पर मजबूर नहीं करेंगी। हुरा ने रुक कर कहा तो नाहिद ने इस बात में सर हिलाया। मेरी बेटी भूख से बेहाल है, प्लीज़ ये देकर कुछ पैसों से उसके लिए फीडर और दूध ला दें, कुछ सामान भी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं। सारा सामान घर पर है। अपनी उंगली में मौजूद सोने की अंगूठी निकाल कर नाहिद को देती वो रोने लगी। कान में मौजूद एक बाली को छू कर देखने लगी थी। ये वाहिद निशानी थी उसके माँ बाप की जो उन्होंने जाने कैसे रुपया जोड़ कर उसे दी। इसीलिए उंगली में मौजूद अंगूठी दी तो वो भी कीमती, क्योंकि वो अब्बास ने उसे दी थी। मगर अपनी बेटी को वो भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती थी, जबकि नाहिद उस पल तड़पी थी। गांव के वो सरदार जिनके दिए गए पैसों से गांव के गरीबों के घर चलते थे, बच्चे पलते थे, उनकी अपनी बेटी भूख से बेहाल थी। बीबी जी, छोटी बीबी को तो बुखार है, नाहिद ने दुआ के माथे को छूते हुए कहा। तो हुरा ने झट से उसे अपनी गोद में ले लिया। रात से ही रो रही है, इतना कभी नहीं रोई मेरी बच्ची। हुरा मजीद रोते हुए बोली थी, दुआ मेरी जान, आप तो प्यारी बेटी हो ना, आपको साबिर बनना है, क्योंकि हमारे मजीद इम्तहान है। अभी दुआ को कहती वो सिसक उठी थी, जबकि नाहिद उन दोनों माँ बेटी को दुख से देखती रह गई। मुझे माफ़ कर दीजिएगा सरदार, आपसे बहुत दूर जा रही हूँ, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। खुदा शाहिद है कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की है हालात से मुकाबला करने की, मगर जुदाई लिखी जा चुकी है। मेरे पास जीने के लिए आपकी निशानी दुआ की सूरत में होगी, यही हासिल है मेरी ज़िंदगी का। दुआ के चेहरे पर बोसा देते हुए वो तख़य्युल में अब्बास से मुखातिब होकर बोली थी।